Good morning, students. In this period, we will study new chapter Rashtrakutas. Rashtrakutas established a large empire in South India and ruled for a long time. They ruled from 753 to 978 CE. In the beginning, they were also subordinate rulers of Chalukyas of Badami. Rashtrakuta, what is the meaning of word Rashtrakuta? Rashtra denotes country. Rashtra denotes country and Kuta means head. Totally, the country, the head of the country. The Rashtra denotes country, Kuta means head. They called themselves Lattaluru Puravadishwara. They called themselves Lattaluru Puravadishwara in their inscriptions. Hence, it is said that they belonged to Lattaluru in Maharashtra. Garuda was the royal emblem. Very important question. Garuda was the royal emblem, and Manyaketa in Gulbarga district was the capital city. Manyaketa means the capital city. Very important question. Manyaketa capital city. Name the capital city of Rashtrakuta. Very important question. Rashtrakuta which means Rashtra denotes country and Kuta means ಹೆಡ್. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ದೇಶ, ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ. ದಂತಿದುರ್ಗ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಆರ್ ಫೌಂಡರ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ. Dantidurga established the Rashtrakuta dynasty. He defeated the Chalukyas of Badami. ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ದಂತಿದುರ್ಗ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ಚಾಲುಕ್ಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ. He built his greatest achievement. What is the greatest achievement of Krishna? Very important question. Or who built Kailasanatha temple at Ellora? Very important question. Note this point, students. This one very important question. Who built Kailasanatha temple at Ellora? Krishna first he built the monolithic Kailasanatha temple at Ellora. ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲೋರದ ಏಕಶಿಲಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕೃಷ್ಣ ಫಸ್ಟ್ he built monolithic Kailasanatha temple at Ellora. Govinda second, who came to power after him, was weak and hence Dhruva dethroned him and came to power. ಅಂದರೆ ಅವನ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ದುರ್ಬಲನಾದ್ರಿಂದ ಅವನ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಅವನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಡಿಥ್ರೋನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಸ್ಟಡಿ ದ and the one greatest ruler of this dynasty, Dhruva, 780 to 793 CE. Who is Dhruva? Dhruva was the greatest ruler among the early Rashtrakutas. He spread his fame in North India. When he came to power, the political condition in North India was very critical. The rulers of Pratihara and Bengal had an eye on the throne of Kanauj. Vatsya Raja of Pratihara attacked Kanauj and defeated Indrayudha. During the same time, Dharmapala of Bengal went to conquer Vatsya Raja but was not successful. Under these circumstances, Dhruva went on a conquest of North India with his children Indra and Govinda III and defeated Vatsya Raja and Dharmapala. As a result of this, Ganga and Yamuna basin came under the control of Dhruva. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಂದರೆ ಧ್ರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಯೂನಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಕೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಹಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಐ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಕನೌಜ್. ಅಂದರೆ ಕನೌಜಿನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಅರಸರು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದರು. ಅಂದರೆ ಕನೌಜಿನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲದ ರಾಜರು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವತ್ಸ್ಯರಾಜ ಆಫ್ ಪ್ರತಿಹಾರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕನೋಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇಂದ್ರಾಯುಧ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ರಾಜರುಗಳು ಕನೋಜಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಹಾರದ ವತ್ಸ್ಯರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕನೋಜಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಇಂದ್ರಾಯುಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ ವತ್ಸ್ಯರಾಜ ಬಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವತ್ಸ್ಯರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ವತ್ಸ್ಯರಾಜನು ಕನೋಜಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಕನೋಜಿನ ರಾಜ ಇಂದ್ರಾಯುಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಧರ್ಮಪಾಲ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬಂಗಾಳದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವತ್ಸ್ಯರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಧ್ರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಧ್ರುವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧ್ರುವ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ವತ್ಸ್ಯರಾಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಧರ್ಮಪಾಲ. ಅಂದರೆ ಕನೋಜಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ವತ್ಸ್ಯರಾಜ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಾಲ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಧ್ರುವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಮುನಾ ಬೇಸಿನ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಧ್ರುವ. ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ನದಿಗಳೇನಾಯಿತು, ಧ್ರುವನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ over North India, he invaded Vengi. But Vishnuvardhana IV, the Vengi ruler, did not fight, but gave his daughter Sheela Bhattarike in marriage to Dhruva. Dhruva defeated the Ganga ruler Shivamara at Madugundura and imprisoned him. He appointed his elder son Stamba as the head of Gangawadi province. He defeated Nandivarma II, the Pallava ruler of Kanchi, and received many elephants as tribute. He had titles like Dharavarsha, Srivallabha, Narendra Sena and Kalivallabha. Very important. I repeat, he had titles like Dharavarsha, Srivallabha, Narendra Sena and ಕಲಿವಲ್ಲಭ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ವಿಜಯದ ನಂತರ ಹಿಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟರ್ನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆಂಗಿ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಗಮನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವೆಂಗಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿತದೆ, ವೆಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ IV. ವೆಂಗಿ ರಾಜ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಧ್ರುವನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶೀಲ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆ ಇನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟು ಧ್ರುವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಧ್ರುವ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ ಶಿವಮಾರ. ಗಂಗಾ ದೊರೆಯಾದಂತಹ ಶಿವಮಾರನನ್ನು ಮುದುಗುಂದೂರು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಹಿಮ್. ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಮನ ಕೇಳಿ. ಗಂಗರ ದೊರೆ ಶಿವಮಾರನನ್ನು ಮುದುಗುಂದೂರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಹಿಮ್, ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್ ಸ್ತಂಭ. ಶಿವಮಾರನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗಂಗಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸ್ತಂಭನನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ನಂದಿವರ್ಮ ಪಲ್ಲವ ರೂಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಂದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೈಟಲ್ ಲೈಕ್ ಧಾರಾವರ್ಷ. ಅವನಿಗಿದ್ದ ಬಿರುದುಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೈಟಲ್ ಲೈಕ್ ಧಾರಾವರ್ಷ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ, ನರೇಂದ್ರ ಸೇನ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಿವಲ್ಲಭ. ಇದಿಷ್ಟು ಧ್ರುವನಿಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬಿರುದುಗಳು. Next, let us now study the another one greatest ruler of this dynasty, Govinda III, 793 to 814 CE. After Dhruva, his son Govinda III came to power in 793 CE, but his brother Stamba opposed it. Who is Stamba? Governor of Bengal, Gangawadi, governor of Gangawadi, appointed by his father Dhruva. ಅಂದರೆ ಧ್ರುವನಿಂದ ಗಂಗವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಹಿಸ್ ಸನ್ ಗೋವಿಂದ III ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಧ್ರುವನ ನಂತರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್. ಸ್ತಂಭ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವನು ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅವನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗೋವಿಂದ III ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್. ವೈ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ತಂಭ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್.
ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಗಂಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸ್ತಂಭ. ಗಂಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸ್ತಂಭ. ವೈ ಗಂಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಸ್ಟಾಂಚ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಧ್ರುವನ ಪಕ್ಕಾ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರನ್ನು ಧ್ರುವ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ರುವನ ಪಕ್ಕಾ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ತಂಭನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ತಂಭನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ತಂಭನಿಗೆ. ಗಂಗಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಲವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸ್ತಂಭ. ಆ್ಯಂಗರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಸ್ತಂಭ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಹಿಮ್ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಗಂಗವಾಡಿ. ಆದರೆ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ತಂಭನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಡ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಗಂಗವಾಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ ಶಿವಮಾರ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸ್ತಂಭ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೈಲ್ ಎಗೇನ್. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಶಿವಮಾರ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಧ್ರುವ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಶಿವಮಾರ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾರ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಿವಮಾರನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗಂಗಾ ರೂಲರ್ ಶಿವಮಾರ ಹೂ ವಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಅಂದರೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಿವಮಾರನ ಇವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಸ್ತಂಭ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೈಲ್ ಎಗೇನ್. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿವಮಾರನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಸ್ತಂಭನಿಗೆ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮೂವಿ ಟೋಟಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅನೈಕ್ಯತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜಕೀಯ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಮತ್ತೂ ಮುಂದುವರಿತು. ನಾಗಭಟ್ಟ ದ ಪ್ರತಿಹಾರ ರೂಲರ್, ಧರ್ಮಪಾಲ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಆಫ್ ಕನೌಜ್ ವೇರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ್ಯಾರ್ ಸುಪ್ರಮಸಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗಭಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಪಾಲ, ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ ಧರ್ಮಪಾಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕನೌಜಿನ ಚಕ್ರಾಯುಧ. ಇವ್ರುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ್ಯಾರ್ ಸುಪ್ರಮಸಿ, ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹವಣಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 800 CE. ನಾಗಭಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹೂ ಫಿಯರ್ಡ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್, ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಚಕ್ರಾಯುಧ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಗೋವಿಂದ. ಧರ್ಮಪಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾಗಭಟ್ಟ ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ರಣರಂಗದ ಪಲಾಯನಗೈದೆ, ಚಕ್ರಾಯುಧ ಇವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಪಾಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಇವು ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲಿ ದ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ Govinda's horses drank the water flowing at the foot hills of Himalayas and his elephants bathed in the Gangas. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆರಿದ್ದಾನೆ. ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ನ ಕುದುರೆಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಿನಿದ್ದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವ, ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಗಳು ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಿನ ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದವು. ಮತ್ತು ಅವನ ಆನೆಗಳು ಗಂಗಾ ಜಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದವು ಎನ್ನುವ ಶಾಸನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಫೈನಲಿ ದ ಗಂಗಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಳ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್ ಇನ್ 803 or 4 CE. ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದರ್ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು, ಗಂಗರು ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲಯನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಡೆಡ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಾರ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್. ಬಟ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಮ್. ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ, ಗಂಗರನ್ನು, ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನು, ಕೇರಳ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಮ್. ಅವರ ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಪಲ್ಲವ ರೂಲರ್ ದಂತಿವರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ the Simhalan ruler surrendered to Govinda III by sending his statue. ಅಂದರೆ
ದಂತಿವರ್ಮ ಪಲ್ಲವ ದೊರೆಯ ದಂತಿವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳದ ದೊರೆ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಟೋಟಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಎಂಪೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್. The whole of India came under the influence of the Rashtrakutas. He had the title, very important question. He had the title like Jagattunga, Prabhutavarsha and Sri Vallabha and Tribhuvana Vallabha. Govinda III had titles like Jagattunga, Prabhutavarsha, Sri Vallabha and Tribhuvana Vallabha. Very important question for 2 marks. Note this point, students. Totally, Govinda III was greatest ruler of the Rashtrakuta dynasty.